let's turn in our attention to Job chapter 10 and let's read verse 7. Job chapter 10 verse 7. നമുക്ക് യോബിന്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തെ വായിക്കാം. യോബിന്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം. യോബ് उसका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन. I'll read it for you in English. It is Job chapter 10 verse 7. Although you know I am not guilty, no one can rescue me from your hands. I request somebody to read in Malayalam. ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് നീ അറിയുന്നു, നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ആരുമില്ല. हिंदी में कोई पढ़े? तुझे तो मालूम है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ में कोई छुड़ाने वाला नहीं. Amen. Let's have a word of prayer. Father Lord, we want to thank you for the scripture as we are reading through. We ask, O Master, for your presence to lead us through. And as we are praying, O Father, we ask for your presence to fill this place, O Father, and everybody who are seated in different places. परमेश्वर जो कोई जहाँ पे भी बैठा है परमेश्वर वहाँ पे आपकी उपस्थिति जाके सबको छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. आप ऐसा कर रहे हो इसलिए धन्यवाद. प्रभु यीशु के नाम पे हम मांगते हैं. Amen. Amen. You know, the book of Job is actually one of those books that is very, I'm like, it is a little misinterpreted. वो सही तरीके से समझा नहीं है ऐसे किताब है. യോബിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പുസ്തകമാണ്. You know, there are some books like that, the book of Revelation, sometimes a little second half of the book of Daniel. നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം, ദാനിയേൽ പുസ്തകം ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയും. These are some books that sometimes people misinterpret. They don't understand what the real story means. ഈ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തി അത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. You know, today I have titled my message as the self-righteous Job. है ना, स्वय नीति में जो खड़ा है वो इयोब के बारे में आज कहने के बारे में जा रहे हैं. സ്വയ നീതീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള യോബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And we sometimes have not heard Job as the self-righteous man. നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യോബ് ഒരിക്കലും സ്വയ നീതീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. You know, but actually when we see the book of Job, it is actually talking about a self-righteous Job. എന്നാൽ യോബിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വയ നീതീകരിക്കുന്ന കുറിച്ചായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Generally, what do we know about the book of Job? സാധാരണ തിരയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? You know, we see just the first 2 chapters most of the times. ആദ്യത്തെ 2 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ we just see that first 2 chapters and then we directly go to chapter 42. നമ്മൾ 2 അധ്യായം നോക്കിയ ശേഷം നേർക്ക് 42-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകും. What we see is basically Job is a very good man. He is a very righteous man. He was living in this land. നമ്മൾ എന്തു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോബ് ഒരു നല്ല നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയും. He was a very faithful man. He was a man with justice and righteousness. ആ വ്യക്തി നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, വിശ്വസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. And we see that God is testifying about Job that he is a righteous man. ദൈവം യോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് യോബ് ഒരു നീതിമാനാണെന്ന്. The Bible also says that he was a very rich man. In that land he was the richest man. ദൈവവചനം പറയുന്നു ആ കാലത്ത് യോബ് ഒരു ധനികനായിരുന്നു എന്ന്. And suddenly there is one drama that takes place. നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു നാടകം അവിടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. We see it as a drama, but you know, we see that there is what do you say, Satan that comes to God and tells about Job. സാത്താൻ വന്ന് ദൈവസന്നിധാനത്തിലേക്ക് വന്ന് യോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. Asking, did you visit Job? ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, നീ യോബിന്റെ അടുത്ത് സന്ദർശിച്ചോ, അവിടെ പോയായിരുന്നോ? And Satan immediately says that, you know, he is being surrounded by you. You are the one who is protecting him. പെട്ടെന്ന് സാത്താൻ പറയുവാനിടയത്തിൽ നീ തന്നെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്ന യോബിനെ എന്ന്. And and Satan says, if you can take out that barricade, that wall, the fence around him, he will definitely curse you. സാത്താൻ ദൈവത്തോട് പറയാനിടയത്തിരുന്നു, നീ ആ യോബിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന വേലി ഒന്ന് പൊളിച്ചു കളയുവാണെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ ദൂഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന്. And then God allows that.
ദൈവം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുവാനും ഇടയായി തീർന്നു. And all of a sudden, Job loses everything. All his 500,000 camels, 3,000 camels, everything he loses one shot. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ഒരേ നിമിഷത്തിലെല്ലാം നഷ്ടമായി, Including his children, തന്റെ മക്കളും കൂടെ നഷ്ടമായി. his house, his children, his money, everything in one shot is gone. തന്റെ വീട്, തന്റെ മക്കള്, തന്റെ എല്ലാ ധനങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടമായി. And after some time, he also loses his health. അതിനന്തരം അതിനുശേഷമായി തന്റെ ബലം കൂടെ നഷ്ടമായി. And we know so much story. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികമായി അറിയാം. We know इतना हमें पता है, इतना कहानी हमें पता है. ഇത്രയും നമുക്കറിയാം. And furthermore, what we know is that there are 3 friends of Job who comes there. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് യോബിന്റെ 3 സ്നേഹിതരെ കുറിച്ച്. And then we directly go to chapter 42, wherein Job prays for his friends. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് യോബ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആ 42-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകും. He starts to pray for his friends and God blesses him double fold. ആ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി യോബ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവം 2 ഇരട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും. We are missing in between. There are 38 chapters. We just sideline. We don't even think of the 38 chapters. അതിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന 38 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങ് മറന്നു കളയുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ We ധ്യാനിക്കുന്നുമില്ല. are not thinking much about it. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നില്ല. But these 38 chapters are something that is proving as to what God is intending, and we will see that God is unchanging even in the Old and in the New Testament. നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും 38 അധ്യായത്തിലാണ് ദൈവം എന്താ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. I want to quickly run through this. I don't have much time, but I want to quickly run through this. ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It will show as to where we are standing. നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നു. And this book is something that can show each of us as to where we stand. ഈ പുസ്തകം നമ്മളെ കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന്. When we come to the book of Job, യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ we just heard the story as to what was happening there. നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവിടെ എന്തോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. When he lost everything, all his wealth, തന്റെ എല്ലാ ധനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ Job stood by in when we read from the chapter 1, Job chapter 1. I request all of you to please keep your Bibles open, and I'll be quickly telling, so please follow through this. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവവചനം തെരഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കുക. Job chapter 1, and when we ask God, ആദ്യത്തെ വചനമാണ് പറയപ്പെടുന്ന അവിടെ ഈ വാക്കുകളാൽ ഒന്നും യോബ് ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായി തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന്. And the second time again he spoke, രണ്ടാമത് താൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ is when his wife told, curse God. തന്റെ ഭാര്യ പറയാനിടയിൽ ദൈവത്തെ ശപിക്കുകയും. And he said, you are talking like a foolish woman. And when we see after that, their friends start to speak. അതിനുശേഷം തന്റെ സ്നേഹിതർ സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. Eliphaz, Bildad and Zophar, they start to speak. 3 സ്നേഹിതർ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And what do they speak? അവരെന്താണ് സംസാരിച്ചത്? They are trying to bring about blame upon blame on Job. उनके ऊपर जो है गलती निकाल के दिखा रहे हैं. അവന്റെ തെറ്റുകളെ എടുത്തെടുത്ത് അവർ കാണിക്കുവാൻ ഇടയായി. They are trying to say you have done something wrong. അവർ പറയുവാനിടയിൽ നീ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. How is God not able? How is God not considerate to you? You have done something wrong. That's the reason you are getting this punishment. ദൈവം ഇപ്രകാരം ചെയ്തതിന് കാരണം നീ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കാണും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. And we see this entire conversation between these 3 friends and Job. യോബിന്റെയും പിന്നെ ഈ 3 സ്നേഹിതന്മാരുടെ നടുവിലുള്ള സംഭാഷണം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Till chapter 31 we see this conversation. 31 അധ്യായം വരെ ഈ സംസാരം നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. The talk, Job is trying to defend himself and say, no, I have not done it. യോബ് തന്നെ നീതീകരിക്കുവാൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. He is saying that how can I prove to you that I have done nothing wrong? It is God who said wrong. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും? ദൈവമാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പറയും? He comes to, when we come to chapter 10, the verse that we read, നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 10-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് we see that Job is angry with God. യോബ് ദൈവത്തോട് ദേഷ്യം പുലർത്തുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ And കഴിയും. he is telling, he is giving his plea to God, but he is very angry. അവൻ ഒത്തിരി കോപത്തോടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And he is saying, although you know I am not guilty, मैंने कोई गलती नहीं किया है. ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. And who can rescue me from your hand? നിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ ആർക്ക് വിടുവിക്കാൻ And കഴിയും? you are still going about to give me all the punishment. നീ എല്ലാ ഒരു ശിക്ഷ തരുവാൻ പോകുവാണ്. When we read further down,
താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ When we read from verse 12, 13, 14 in chapter 10, 10 അധ്യായത്തിൽ 12, 13 വാക്യം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ it's saying that you have created me, you have knit me in my mother's womb. നീ എന്നെ തായി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ഉരുവാക്കിയെന്ന്. And verse 13 it says that, but your real motive was to give me punishment. In verse 13, 13 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, that your motive, your intention was to give me punishment. നിന്റെ ഉദ്ദേശം നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിരുന്നു. Your intention was to play with my life. നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കളിക്കുവാനായിരുന്നു. Verse 15 it says that I am guilty. If I am guilty, I am bad. But even then, even I am innocent. मैंने कोई गलती नहीं किया, पर भी आप जो है मेरे विरोध काम कर रहे हो. ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അങ്ങ് എനിക്ക് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. He is defending himself left, right and center. Whenever the people are talking, he is defending, he is giving his complaint to God also. താൻ തന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ താൻ തന്നെ തന്നെ നീതീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And then when we see, അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ കഴിയും, we see that after that point, I just want to quickly run through. വേഗത്തിൽ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We see that the friend, that is the fourth friend of Job, the fourth friend of Job, Elihu, he comes into picture. എലിഹു എന്ന വ്യക്തി അവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And what happens with Elihu? എന്ത് സംഭവിച്ചു എലിഹുവോട്? What we see there നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും, is that Elihu, all of a sudden, he starts to speak up. എലിഹു സംസാരിക്കുവാൻ അവിടെ തുടങ്ങി. And that's in chapter 32. അത് 32-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. And Elihu, he was a very young man. എലിഹു താനൊരു യൗവനസ്ഥനായിരുന്നു. And he is hearing all these old people talking. ഈ വയസ്സായവർ ഇവരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. And he all of a sudden says, I always thought that old people will give knowledge and wisdom. താൻ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, പറയുവാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഓർത്തു പ്രായമുള്ളവരെല്ലാം ഒത്തിരി ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തരുമെന്ന്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നു. मैं हमेशा सोचा कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो ज्ञान की बातें बताएंगे. പ്രായമായിരിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. And he looks at each of them, all the four of them, including Job, and says, you have all spoken foolishly. നിങ്ങൾ 4 പേരും ചേർന്ന് എല്ലാം ഒരു തെറ്റായ വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്. बेवकूफी की बात तुमने किया. നിങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയാനിടയായി. मूर्खता की बातें तुम लोग कहने लग गए. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അവിവേകം വാക്കുകൾ പറയാനിടയായി. And then he starts to speak there. താൻ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And he's presenting the case in front of Job. യോബിന്റെ മുമ്പിൽ വിഷയത്തെ വെക്കുകയാണ്. I'm just quickly going there. വേഗത്തിൽ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. What we see there is that Elihu is telling to Job, this is what you are speaking. എലിഹു യോബിനോട് പറയുകയാണ്, ഇതാണ് നീ ചെയ്തത്. In chapter 33, 33-ാം അധ്യായത്തിൽ verse 9 and 10, when we come, 9-10 വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ Elihu is saying this. എലിഹു പറയുകയാണ്, Job, you said this. യോബ് നീ ഇത് ചെയ്തു, നീ പറഞ്ഞു. You said that I am pure and I am without sin, I am innocent and I have no guilt. That is chapter 33 verse 9. 33-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, 9-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, that I am pure, ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, I am without sin, ഞാൻ പാപമില്ലാത്തവനാണ്, I am innocent, ഞാൻ നീതിമാനാണ്, I am without guilt, ഞാൻ കുറ്റം ഇല്ലാത്തവനാണ്. And in verse 10 he's saying, 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, God is picking a quarrel with me. परमेश्वर मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ദൈവം എന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് And he ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. is considering me as his enemy. തന്റെ ശത്രുവായിട്ട് എന്നെ കാണുകയാണ്. Many a times we do the same thing. അനേക ആവർത്തി നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In our pain, in our distress, it is okay to pour out our heart in front of God. നമ്മുടെ വേദനയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്നു വെക്കുന്നത് ശരിയാണ്. We see that a lot of psalmists have done that. അനേക when we read from the book of from Psalms, there are a lot of these Psalms that says about they are opening up their heart. സങ്കീർത്തനകാരങ്ങൾ അനേക ആവർത്തി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തെരഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. But there is a line that sometimes we miss out on that line as to who God is. നമ്മൾ ദൈവം ആരെന്ന് അനേക ആവർത്തി മറന്നു പോവുകയാണ്. हम भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर जिसके बारे में हम कह रहे हैं या हम परमेश्वर को किस नजरिया से देख रहे हैं, हम भूल जाते हैं. നമ്മൾ ദൈവത്തെ
ഏതൊരു ദൃഷ്ടിയിൽ കാണുന്നു അത് അനേക ആവർത്തി നമ്മൾ മറന്നു We പോവുകയാണ്. many a times have kept God as a person who should work for me. നമ്മൾ അനേക ആവർത്തി ദൈവത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് I വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. will tell God should do it. ഞാൻ പറയും ദൈവം ചെയ്യണം. These days our prayers are more of a command to God. നമ്മുടെ ഈ ദിനങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടുകൂടെ കൽപ്പന ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ്. We are praying as though we are ordering God. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രാർത്ഥന അതൊരു കൽപ്പിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. The reason we can only cast out demons, we can only order to the demons and Satans, only that authority we have no right to order to God. നമ്മൾ സാത്താന ശക്തിയെയും ശാസിക്കാനുള്ള അധികാരം മാത്രമേ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ മേലല്ല. We have switched that and put it for God, wherein we are ordering God many a time. നമ്മൾ അനേക ആവർത്തി ദൈവത്തോടാണ് ശാസിക്കുന്നതും. The reason is because we are thinking of God as a person who needs to work for me. He is my servant. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനേക ആവർത്തി ദൈവത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. And as Job is saying that, he tries to show the sin of Job. ഇയ്യോബിന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. And when he is showing the sin, he is saying that you have said something like that. And verse 12 says, but you are wrong and I will show you why. അവിടെ 12-ാം വാക്യം പറയുന്നു, നീ തെറ്റ്, എന്തുകൊണ്ട് നീ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. And he continues to say, I request you to please read this book of Job. നിങ്ങൾ ഈ യോബിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. I'm just giving you a small gist of it. ഞാൻ ചെറിയതായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. And as Elihu is trying to put across to him as to what his mistake was, തന്റെ സ്നേഹിതൻ തന്റെ തെറ്റെന്ന് യോബിന്റെ തെറ്റെന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും he's also showing him the right place as to where God is. അത് മാത്രമല്ല ദൈവം എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. And he is saying as to who God is. ദൈവം ആരെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. He says that in check. Okay. Check. Right. Check. Okay, so he says in chapter 34, and as we come from verse 7, 8 and 9, നമുക്ക് 34-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7, 8, 9 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയും. he is clearly telling Job, tell me, has there been ever a man like Job? യോബിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടോ? Is there a man like Job? യോബിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടോ? With his thirst he spoke nonsense in front of God. 34-7 വായിക്കുമ്പോൾ 34-7 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ कहा गया है कि वो अपने बातों से जो है परमेश्वर के विरोध में बात किया. തന്റെ വാക്കുകളാൽ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സംസാരിച്ചു. He chose evil people as companions. उसके गलत लोगों के साथ दोस्ती किया उसने. തെറ്റായ വ്യക്തികളോട് താൻ സ്നേഹം വളർത്തി. Verse 9 says he even said, why waste time trying to please God? परमेश्वर को उसकी प्रीति करने के लिए, उसको मनाने के लिए मैं क्यों समय व्यर्थ करूं? ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്തിനാ സമയം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നേ? Sometimes we certain things that we do, that is like righteousness in front of God. परमेश्वर के सन्निधान में हम कुछ सही चीज करने के लिए हम जो करते समय जो है हम लोग को लगता है कि कभी-कभी ये समय व्यर्थ कर रहे हैं हम. നമ്മൾ ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ. God actually wants us to be righteous. We want to do the right thing in the front of God. ആ ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നീതിമാനായി കാണപ്പെടണമെന്ന് എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I know, but many times we consider that this as a waste of time. Many people are doing that. We considering this as a waste of time. അനേക ആവർത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സമയം വേസ്റ്റാ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. But here Elihu stands by. I want to quickly run through and I just want to say it and go. വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ And ആഗ്രഹിക്കുന്നു. as we are going further down, താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയും. Elihu is saying to Job, തന്റെ സ്നേഹിതൻ യോബിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, are you right in what you are speaking against നീ God? ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായിട്ട് നീ സംസാരിക്കുന്നോ? And he says that, do you think that God cares about you?
ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് കരുതാതിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നു? You know, when you come to chapter 35, verse 6, 7, and 8, ആ 35 അധ്യായത്തിൽ 8, 9 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ you know, does your sin affect God? है ना, तुम पाप करोगे क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर का कोई बदल हो जाएगा? നീ പാപം ചെയ്യുന്ന നിമിത്തം ദൈവം മാറുമോ എന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നു? Do you think that God loses his holiness because you are sinning? നീ പാപം ചെയ്യുന്ന നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത നഷ്ടപ്പെടുന്നു നീ ചിന്തിക്കുന്നു? Do you think that just because you are righteous, God has become more holy? നീ നീതിമാനായ നിമിത്തം ദൈവം ഇനി അതിപരിശുദ്ധനാവുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നു? Just because we are bringing some gifts and some offerings in the presence of God, God is becoming more rich? നീ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ചില ഓഫറിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന നിമിത്തം ദൈവം ഇനി പണക്കാരനാകുന്നു നീ ചിന്തിക്കുന്നു? Verse 9 says, no, your sins only affect the people who are around you. 9-ാം വാക്യം പറയുന്നത് ഇല്ല, നിന്റെ പാപനിമിത്തം ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. When you do something good, it is going to affect only people who are around you. നീ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് ബാധകമാകത്തുള്ളൂ. God is not affected by any of those things. ദൈവം ഇത് നീ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന് അതൊന്നും ആവത്തില്ല. But God is just showing his grace upon you. He says that we are all sinners, we have all sinned. പക്ഷെ ദൈവം നിന്റെ മേൽ കരുണ കാണിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും പാപികളെന്നാണ് ദൈവം കാണിച്ചു തരികയാണ്. We are mere humans who deserve nothing. നമുക്ക് ഒരു हमें किसी भी चीज की लायक नहीं है हम. നമ്മൾ ഒന്നിനും യോഗ്യരല്ല. And God is showing his grace upon us. ദൈവം തന്റെ കൃപയാണ് നമ്മുടെ മേൽ കാണിക്കുന്നത്. And he starts to speak for the next 4 chapters, 5 chapters he speaks. മുന്നോട്ടുള്ള 5 അധ്യായങ്ങൾ താൻ പറയുകയാണ്. And he starts to tell who God is. ദൈവം ആരെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. He tells that it is God who controls this entire universe. ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. He tells them that we humans are nothing but just dust. നമ്മള് മനുഷ്യർ ഒന്നുമില്ല, വെറും പൊടിയാണ്. And we will go back to the dust. നമ്മൾ തിരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. If at all we have riches, if at all we have something good, it is the grace of God. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ്. He also goes by and he continues to say there. തുടർന്ന് താൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു That God is taking God's heart is more towards the poor than to the rich. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ധനികരിൽക്കാളും പാവപ്പെട്ടവരുടെ മേലാണ്. And God is showing more grace upon the poor people. പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് ദൈവം അധികമായി താൻ കരുണ കാണിക്കുന്നത്. And he says all these things and he tells about how God is taking care of the entire universe. ദൈവം ഇടീ ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And then when we come to chapter 38, the Lord speaks for the first time. 38-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്. And the Lord asks a couple of questions. ദൈവം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. He says, I have so many series of questions to ask you. ഞാൻ നിന്നോട് പലവിധ ചോദ്യങ്ങൾ Show my repentance. 6-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മണ്ണിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. I repent. ഞാൻ മാനസാന്തരം. Right? He says that I repent. ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Actually, who's supposed to repent? God is supposed to repent, right? God is supposed to say, I'm sorry, Job, I sent you through so many troubles. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയണായിരുന്നു, ദൈവമേ യോബേ ഞാൻ നിന്നെ പലവിധമായ കഷ്ടത്തിൽ കടത്തിവിട്ടു. I'm sorry. Actually, God is supposed to say. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ദൈവമാണ് പറയേണ്ടത്. But actually who says is Job is the one who says. യോബ് പറയാണ് ദൈവത്തോട് ക്ഷമിക്കുക. Job is saying, Lord, please forgive me. I have done wrong. യോബ് പറയാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. I have spoken so bad against you. ഞാൻ നിനക്ക് വിരുദ്ധമായ അനേക തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. David was once upon a time. God likes such kind of people. ദൈവം അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ ഒത്തിരി God ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. likes people who realize their worth when they are coming in the presence of God. ദൈവ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ തെറ്റുകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. परमेश्वर उन लोगों से ज्यादा प्यार रखते हैं जो समझ सकते हैं कि वो उनके को किस लायक है जब वो परमेश्वर के सन्निधान में आते हैं. ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ വരും തനിക്കുള്ള യോഗ്യത എന്തെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. People in this world have no right, nothing that we deserve to be in the presence of the Lord. ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ ആയിരിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും നമുക്കില്ല. We are standing in the presence of the Lord just by his grace. ദൈവ സന്നിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ്. Today if you are well, it is the grace of God. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. Today if you have food to eat, it's just the grace of God. ഇന്ന് നീ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ്. Today if you have a house to stay, it's the grace of God. ഇന്ന് നീ ഒരു ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ്. Today if you are sick, then it is a time
time when God is taking you through a test. ഇന്ന് നീ രോഗത്തിലായിരിക്കുന്നത് ദൈവം നിന്നെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. If you are hungry, if you are going through starvation, that's the time when God is pouring out more grace upon you. നീ വിശപ്പോടായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ഇനി അധികമായി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. When Jesus came to this world, he was saying, blessed are those who mourn. Those who यही वो धन्य है जो रोते हैं. ദുഃഖിതരായവർ ധന്യവർ എന്ന് പറയുന്നു. Those who mourn are blessed in the sight of God. ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. Two things that you can mourn for. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. One is to see your own condition and you know that you are a sinner. If you understand that you are not worthy to stand in the presence of God, and if you cry and if you mourn, you are blessed. ഒന്ന് നാം ഒരു പാപിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നിൽപ്പാൻ ഒരു യോഗ്യതയില്ല എന്ന് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നതൊന്ന്. And secondly is when we can see the plight of the others, when we can see the condition of others and cry out to the Lord and ask for his mercy. രണ്ടാമത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നതാണ്, അവർ ആ ദയയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. Blessed are those people who can cry in that manner. അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ കണ്ണുനീർ ഒഴിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. I quickly want to take you to the book of Luke. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And chapter 18, I want to stop very soon. 18-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. When Luke chapter 18, when we see ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ verse 9 that we read, അതിന് 9-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. we see Jesus telling a parable. യേശു അവിടെ ഒരു പാരബിൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. This is how it reads, verse 9. Then Jesus told this story to some who had great confidence on their own righteousness and scorned everyone else. Can we read that in Malayalam also? 9-ാം വാക്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. Amen. 18-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. Luke chapter 18 verse 9. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരെന്ന് ഉറച്ചു മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ച് അവൻ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞതെന്തെന്ന്. तंगल नीतिमान मान है ना, वो खुद जो है नीतिमान है करके समझने वालों को देखकर यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया वहां पे. താങ്കൾ നീതിമാന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കാണുവാൻ And we കഴിയും. know the story. നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറി അറിയാം. It's a prayer of two people. ആ രണ്ടുപേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. Prayer of a Pharisee and that of a tax collector. ഒരു ഫരിസായെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഒരു ടാക്സ് കളക്ടറിനെ കുറിച്ചും അവിടെ കാണുവാൻ The കഴിയും. Pharisee comes and prays saying that, Lord, I thank you that I am not like this man who's a sinner. പരിശായം വന്ന് പറയുകയാണ്, ഈ പാപിയായ മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ എന്ന് ദൈവത്തോട് He പറയുകയാണ്. is also talking the same way Job was talking. യോബ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് താനും He സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. said that I do not cheat in verse 11 when we read. 11-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, I do not cheat. ഞാൻ ആരെയും ചതിച്ചിട്ടില്ല, I do not sin. ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, I do not commit adultery. ഞാൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ല, I am certainly not like this tax collector. ഞാൻ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ അല്ല. Job is also saying the same thing. യോബും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് I have പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. not committed sin. ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, I have made a covenant with my eyes that I will not look at a woman in a lustful manner. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിനോട് ഒരു നിബന്ധന ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റായ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ നോക്കത്തില്ല Said എന്ന്. that I fast twice a week. ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപവസിക്കും. I give 10th of my income. ഞാൻ എന്റെ ഇൻകമിൽ 10% കൊടുക്കും. All this he's saying, and there is only one thing that the sinner, the tax collector, could come and pray. वो पापी आके प्रार्थना करने के लिए एक ही चीज था उसके पास. പാപിയായ മനുഷ്യന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വാക്യം Verse ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 13 says the tax collector stood in a distance and dared not even to come to the presence of God. താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, താൻ കണ്ണുപോലും ഉയർത്താതെ ദൈവമേ നിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വരുവാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത എനിക്കില്ല. That is the situation that we all need to be always. നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിലായിരിക്കണം. John, who wrote the epistle, who's the disciple of Jesus, he dared not come close to Jesus. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം, യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും തനിക്കില്ല. The book of Revelation, we see that John, when he saw Jesus, he fell down as though he was dead. ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിയ യോഹന്നാനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, യേശുവിനെ കണ്ടവുള്ള താൻ അവിടെ തന്നെ സാഷ്ടാംഗം വീണു. That's how we need to come in the presence of God. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വരണം. When we read from Isaiah chapter 64 verse 6, യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവാചന നമുക്ക് അതിന്റെ 64-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ यशायाह उसका 64 का 6 जब पढ़ते हैं वहां पे it's clearly saying that all our righteousness are like filthy rags in the presence of God. നമ്മുടെ എല്ലാ നീതിയും
Kuppa. ഒരു കുപ്പ പോലെയാണെന്ന് അവിടെ It എഴുതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. is more like kachde ke saman hai parmeshwar ke samne. അതെല്ലാം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഒരു കുപ്പ പോലെ തന്നെയാണ്. God is not bothered about it. ദൈവം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. But dear children of God, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, we stand just by the grace of God. നമ്മൾ ആയിരിക്കും It ദൈവകൃപയാലാണ്. is just pure grace of God. അത് ദൈവകൃപയാലാണ്. The more we realize that we are righteous and we stand in the presence of God with so much of pride, we are going to fall. നമ്മൾ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണു പോകും. God is saying that when I tested you, you proved wrong. ഞാൻ നിന്നെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ നീ തെറ്റായ രീതിയിൽ വർത്തിച്ചു. And God, when he was testing Job, some point he fell away. യോബിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങളിൽ താൻ വീണുപോയി. He thought that he was deserving. He thought that God was giving all this blessing because he was righteous. താൻ ചിന്തിച്ച പ്രകാരം താൻ മാന്യമായ നിമിത്തം തനിക്കെല്ലാം ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. Just like we read in Ephesians, it says that we are saved just by the grace of God and not our works. എഫെസ്യരിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. Not by our works, not by the good things that we have done. നമ്മുടെ വാക്കുകളാലോ നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളായ हमारे നിമിത്തമല്ല. कोई अच्छे कार्य के कारण या कुछ भी अच्छे काम हमने किया उसकी वजह से परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है. ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर की दया सिर्फ है. നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദയയാണ്. When he realized that Job was asked to pray, God asked Job to pray. जोब परमेश्वर ने യോബ് से कहा कि तुम प्रार्थना करो अपने दोस्तों के लिए. ദൈവം യോബിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. In fact, Elihu prophesied in chapter 34 verse 7 to 9. Elihu is prophesying that you will pray for your friends. തന്റെ സ്നേഹിതന് പറയുകയാണ് നിന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയെന്ന് പ്രവചിക്കുകയാണ്. He is prophesying and Job prayed for his friends. താൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്, തന്റെ സ്നേഹിതന് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. I am ending here. When Job prayed, he was not thinking of blessing. യോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. This is the problem when we know the full story. This is the problem. And हमें जब पूरा कहानी पता है ये प्रॉब्लम होता है. നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വരും. We will look at the blessing and not the prayer. നമ്മൾ ആ അനുഗ്രഹത്തെ നോക്കും, പ്രാർത്ഥനയല്ല നോക്കുന്നത്. Job, many times I've heard people to take this verse, Job prayed for his friends and God restored back everything to him. അനേക ആവർത്തി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യോബ് തന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച നിമിത്തം ദൈവം തനിക്ക് ഇരട്ടിയായി കൊടുത്തു. Here we see, you go a little back, God asked Job to pray for his friends. ദൈവം തന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ യോബിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. And Job prayed for his friends. യോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. He did not know at that time if he is going to get the double blessing. തനിക്ക് അറിയത്തില്ല തനിക്ക് ഡബിൾ ബ്ലെസ്സിംഗ് കിട്ടുമെന്ന്. He did not know if he is going to get a single blessing. തനിക്ക് അറിയത്തില്ല സിംഗിൾ ബ്ലെസ്സിംഗ് കിട്ടുമെന്ന്. He doesn't even know if he'll get his house back. തനിക്ക് അറിയത്തില്ല തന്റെ ഭവനം പോലും തിരിച്ചു He doesn't ലഭിക്കുമെന്ന്. even know if he is going to die the next moment. തനിക്ക് അറിയത്തില്ല അടുത്ത നിമിഷം താൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണോ. All that he did at that time was to pray for his friends so that they can get salvation from God. ആ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചത് തന്റെ സ്നേഹിതർ ഒരു രക്ഷയെ അറിയണമെന്ന്. That's it. അത്രേ ഉള്ളൂ. When you praying for somebody, don't pray because you can get blessing. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട. Don't pray to show somebody that I prayed for you. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട. Pray because God wants you to pray. ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Pray because God desires you to do that for them. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്യുക. Do things for God and not for your own self. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാതിരിക്കുക. God likes that broken hearted and contrite heart that can come in the presence of God. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഉടഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ വരണമെന്ന്. Just like that tax collector who came in the presence of God. ആ ചുങ്കക്കാരൻ വന്നതുപോലെ തന്നെ He said he's standing far away in a distance and saying, Lord, I don't deserve to come close to you. I can't lift my head up. ആ ചുങ്കക്കാരൻ ദൂരെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, ദൈവമേ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത പോലും എനിക്കില്ല. Let us look at the way we sit in the presence of God. അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കാം, നമ്മൾ എങ്ങനെ How ദൈവസന്നിധാനത്തിലായിരിക്കുന്നത്. do we sit even in the presence of God? നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. We sometimes sit so comfortably. We look up, we can lift our eyes to the Lord and we always cry out. നമ്മൾ സുഖത്തോടെ ഇരുന്നോണ്ട് മേളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോടെ കരയും. We don't cry out, we actually command to God. നമ്മൾ കരയത്തില്ല, നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ആജ്ഞാപിക്കും. We just tell Lord, you are this, you are that. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നീ അങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയും. No fear has ever overcome. The fear of God has just left our heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഭയമേ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Why the fear has left? കാരണം എന്തെന്നറിയോ? Because we have become self-righteous. കാരണം നമ്മൾ സ്വയം നീതീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. Let us not be those self-righteous people. ആ സ്വയം നീതീകരിക്കുന്നത് വിട്ടുവിട്ടേക്കാം. Saul was rejected by God
because he was self-righteous. ശൗല് താൻ സ്വയം നീതീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ത്യജിച്ചു. God wants a clear heart. ദൈവത്തിന് ഒരു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട Let's ഹൃദയം. all close our eyes this moment. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കായി Let's pray to the Lord. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Lord, many a times we have come into your presence as self-righteous. ദൈവമേ, അനേകാവർത്തി നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വയം നീതിക്കപ്പെട്ടവരായി നമ്മൾ വരും. We have come as people who have been doing things in our own way. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. But forgive us, O Lord. ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുക ദൈവമേ. Lord, forgive us. ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുക. We don't deserve to even come to your presence. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവാനുള്ള യോഗ്യത പോലും Lord, ഞങ്ങൾക്കില്ല. we don't deserve to lift up our eyes onto you, O Lord. നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത Who ഞങ്ങൾക്കില്ല. are we that we can lift up our heads and look at you? നിന്റെ മുഖം നോക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് Who ദൈവമേ? are we, your master, who can even question you? നിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത എന്താ ഉള്ളത് കർത്താവ്? Many a times we have considered you as a person who need to work for us. കർത്തനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വേലക്കാരനെ പോലെ അനേകാവർത്തി കാണുന്നത്. Forgive us, O Lord. ദൈവമേ, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കേ. We know that we are standing just by your grace. നിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. Don't take away that grace from us. കർത്താവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ കൃപയെ എടുത്തു കളയരുത്. You take that grace away and we fall. കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾ വീണു പോകും. കർത്താവേ, Lord, you take out that the grace of yours and we fall. നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ഞങ്ങൾ വീണു പോകും ദൈവമേ. Even at the times when people are suffering, ജനം ആ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തും, even at the time when there is so much of calamities happening around us, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുട്ടിലും അനേക കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും, help our hearts to trust in you. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആശ്രയിപ്പാനുള്ള ഹൃദയം May we be the ones who can trust completely in you. അങ്ങയിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കാനുള്ള കൃപതാ കർത്താവേ. Forgive us ഞങ്ങളെ ക്ഷമിക്കൂ ദൈവമേ. for being not fearful in your presence. അങ്ങയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ ഭയത്തോടായിരിക്കാൻ Lord, give us a strength that we can be fearful in your presence. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഭയത്തോടായിരിക്കാൻ Show your grace, O Lord. അതിൽ അങ്ങയുടെ കൃപയാണ് കർത്താവേ. Show your grace. അങ്ങയുടെ കൃപ കാണിക്കുക കർത്താവേ. Lord, please show your grace. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ. Thank you for doing so. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Thank you for forgiving us. ഞങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. We know that we need repentance and not you. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനസാന്തരം, അങ്ങേക്കല്ല മാനസാന്തരം. Lord, we forgive us. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ